الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ لوگوں سے بات کریں گے دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ستاروں کے مانند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت اور اس کی تاثیر کے بارے میں، ان صحابہ اکرام کے ایمانی جذبے کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی اتباع کر لو، تابعداری کر لو، پیروی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس سے پہلے کہ بات شروع کی جائے، درخواست کی جاتی ہے آپ تمام ناظرین سے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور کوئی بھی اگر ضروری بات ہے تو کمنٹ کریں، اور کمنٹ کر کے آپ جو ہیں معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، لکھا ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، سچے ساتھی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ افریقہ کے گھنے جنگلات میں اسلامی لشکر کے لیے چھاؤنی بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب فیصلہ کر لیا تو اب ایک مشکل سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ مشکل کیا تھی کہ جنگل جو ہے بے شمار درندوں سے، موذی جانوروں سے بھرا پڑا ہے، یعنی قسم قسم کے جانور اس جنگل کے اندر ڈیرا جمائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے ایک عظیم لشکر ہے، ایک بڑا لشکر ہے۔ اب جب یہ چیز دیکھی تو امیر لشکر نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور سوچنے کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے مجلس مشاورت کی، اور مجلس مشاورت جو ہے طے کی کہ کس طرح ان تمام جانوروں سے، موذی جانوروں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب مجلس کے اندر تمام احباب جو ہیں اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد جو ہے الگ الگ طور پر اپنی اپنی آراء کا اظہار، اپنی اپنی رائے کو ہر ایک شخص نے پیش کیا، جن میں سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب رائے، عجیب و غریب جو ہے تجویز ایسے سامنے آئی کہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر کسی مجلس کے اندر وہ رائے، وہ تجویز پیش کی جائے، اس طرح کی تجویز پیش کی جائے، تو میرے دوستو تمام مجلس کے اندر موجود افراد جو ہیں وہ حیرت میں پڑ جائیں گے، تعجب میں پڑ جائیں گے۔ لیکن وہ رائے بھی عجیب تھی، اور کن لوگوں کے بارے میں تھی میرے دوستو؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی معمولی اشخاص کے لیے نہیں، بلکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ رائے تھی۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے امیر لشکر، میری تجویز یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ کے اس لشکر کے اندر جتنے بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ جب وہ جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، تو وہ سب مل کر کے تمام جانوروں کو حکم دے اور ان سے کہیں کہ اس جنگل کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، ہمیں اس سرزمین کی ضرورت ہے، اور دشمنان اسلام کے خلاف ہمیں یہاں پر ایک چھاؤنی بنانا ہے، ہمیں اس زمین کو استعمال کرنا ہے۔ بڑی عجیب و غریب رائے، لیکن امیر لشکر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے فوراً اس رائے کو قبول کیا، اس تجویز کو ایکسپٹ کیا، اور تمام کے تمام لشکر کے اندر موجود اصحاب رسول کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ مجھے اس سرزمین میں، اس جنگل کے اندر تحفظ اسلام کے لیے ایک چھاؤنی بنانا ہے، جس کا بننا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن میرے سامنے ایک مشکل یہ آن کھڑی ہوئی ہے کہ یہ جنگل جو ہے بے شمار درندوں سے، موذی جانوروں سے بھرا پڑا ہے، جن کی موجودگی میں نہ تو چھاؤنی بن سکتی ہے، اور نہ ہی یہاں پر قیام ہو سکتا ہے، اور نہ ہی یہاں پر ٹھہرا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر کے اللہ سے دعا بھی کریں اور اس مسئلے کو کوئی حل نکالیں۔ اور اس کے بعد امیر لشکر حضرت عقبہ بن نافع نے اس شخص کی اسی رائے کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا
جو رائے उस शख्स ने बताई थी, मजलिस के अंदर पेश की थी। अब लिखा है मेरे दोस्तों कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अमीर लश्कर की बात को सुना, फौरन तमाम के तमाम असहाब जो हैं अल्लाह के हुजूर जमा हुए, अल्लाह से दुआ की और उसके बाद जो है जंगल की तरफ रुख किया। जंगल के जानवरों को मुखातब करते हुए जंगल की तरफ रुख किया और बैक आवाज होकर के एक सदा बुलंद की, ऐसी सदा जिसको रहती दुनिया तक याद किया जाएगा, तारीख के पन्नों पर वो सदा गूंजेगी। फरमाया कि अय्युहल हशरात नहनु अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरजिउ फइन्ना नाज़िलून फमन वजदनाहु बाद क़तलनाहु। कि जंगल के दरिंदों और जानवरों, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, हमें इस सरजमीन की ज़रूरत है और हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि यहाँ से चले जाओ। अगर इस ऐलान के बाद कोई भी जानवर यहाँ पर दिखाई दिया तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, लिखा है कि जैसे सहाबा इकराम की ये आवाज जो है जंगल के जानवरों के कानों में पड़ी तो तमाम के तमाम जानवर जंगल को छोड़ करके जाना शुरू कर देते हैं और रुखसत होना शुरू हो जाते हैं। यहां तक कि लिखा है कि शेरनियां अपने बच्चों को सीने से चिमटाए हुए ले जा रही हैं। और ये तारीख का ऐसा अजीब व गरीब वाकया है मेरे दोस्तों, ऐसी अजीब व गरीब बात है जो अपने अंदर सहाबा इकराम की अजमत के बेशुमार नवादिरात जो है समेटे हुए हैं, लिए हुए हैं। और आज इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है ये तारीखी वाकया कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर है, हुक्म है। किसको है? किसी इंसान को नहीं, बल्कि जानवरों को है। दरिंदों को, शेर को, चीते को, भेड़िए को, सांप को, बिच्छू को। और जैसे ही हुक्म होता है, जैसे ही ऑर्डर होता है कि जंगल को छोड़ करके चले जाओ, तो तमाम जानवर जो हैं सहाबा इकराम के अदब में, एहतराम में अपने अपने घरों को छोड़ करके जंगल को खाली करके दूसरे इलाके में मुंतकिल होना जाना शुरू कर देते हैं। शेर अपनी गुफाओं से निकलना शुरू कर देते हैं, सांप अपने बिलों से निकलना शुरू कर देते हैं और भेड़िए अपनी अपनी जगह को खाली करना शुरू कर देते हैं। ये है सहाबा इकराम का मकाम और मर्तबा, और ये है सहाबा इकराम की ईमानी कुव्वत और ईमानी जज्बा कि जिसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी होता था, दूसरी अल्लाह की मखलूक पर भी होता था। मेरे दोस्तों, ये हैं वो सहाबा इकराम जो अल्लाह के रसूल के सच्चे आशिक, सच्चे उम्मती और सच्चे दोस्त और सच्चे साथी हैं, जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। अल्लाह के ऐसे बंदे मेरे दोस्तों जो शाही महलों में रहने वाले नहीं बल्कि झोपड़पट्टियों में रहने वाले, डल्लफ के गद्दों पर सोने वाले नहीं बल्कि पत्तों का बिस्तर लगा करके उस पर लेटने वाले, जिनका तकिया ईंट का होता था और खाना छोटा मोटा, और उसके अलावा लिबास को अगर देखा जाए तो पेबंद लगा हुआ लिबास, और कई कई दिन फाकों में जिंदगी गुजारने वाले, और कई कई दिन पेट पर पत्थर बांध करके जिंदगी गुजारने वाले, वो सहाबा इकराम, उनके ईमानी कुव्वत की हालत ये है, उनके ईमान की ताकत की हालत ये है मेरे दोस्तों, समझने की जरूरत है। और आज के इस पुरफितन दौर में अगर देखा जाए तो आज वो लोग जो अपने आप को अल्लाह के रसूल का आशिक कहते हैं, सच्चा उम्मती कहते हैं, मेरे दोस्तों सबका हाल नहीं, अक्सर व बेशतर का हाल ये है कि सिर्फ नाम के दावेदार हैं बल्कि काम शैतान वाले हैं, शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाले। लिबास भी अच्छा पहनना है, खाना भी अच्छा होना चाहिए, गद्दा भी अच्छा होना चाहिए, बिस्तर भी अच्छा होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने से मना नहीं किया गया है, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानना भी जरूरी है। आज शैतान कहता है नमाज नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ते, शैतान कहता है झूठ बोलना तो झूठ बोलेंगे, शैतान कहता है झूठी तिजारत करना तो झूठी तिजारत करेंगे।
शैतान कहता है कम तोलना तो कम तोलेंगे, शैतान कहता है हुकूक को पामाल करना पामाल करेंगे। आज के उम्मती की ये हालत है, आज के उम्मती का ये ईमान है। ऐसा ईमान आज के उम्मती का है कि खुदा की कसम घर से मस्जिद तक लेकर के उसका ईमान उसको नहीं जा सकता है। फिर क्यों कर मोमिन इस बात की उम्मीद करता है, क्यों कर आज का मुसलमान इस बात की उम्मीद करता है कि उसका ये ईमान उसको कब्र से जन्नत लेकर के चले। इन्नमा दुनिया हुता